Very good morning, all. It's a real pleasure to have a webinar today. So, myself, Fahad Mohammed. So, I'm the Center Head of CAT Center, Calicut, and Kundamakulam. So, today we are conducting a webinar on development rules, building rules, and other rules. So, our seminar is conducting in association with Cam City College of Engineering Women's in Calicut. So, today we have our main speaker. His name is Engineer Selim sir. So he's a famous civil engineer in Kerala. So he's over 30 years experience in this civil engineering field in Kerala. So he's a panel consultant of Department of Tourism, Government of Kerala. So he is a panel consultant of Corporation of Calicut. He is a member of Clean Kerala Company Limited. It's a government undertaking. So he's a registered engineer of Government of Kerala. So he's a fellow of Institution of Values, member of Institution of Engineers India, and he's a chairman of Building Rules Committee in Lensford. He's a vice president of Bharat Scouts and Guides in Kozhikode. So many names. I mean, so many rules is coming under his name. So it's a real pleasure for us to have his presence in today's webinar. So I welcome all participants to our webinar, and Selim sir and principal of KMCT Elizabeth ma'am. So today another pleasure occasion for us is one of our world famous architect, Padma Shri honored architect Shankar sir is with us today. So he's a very friend of Selim sir. So Selim sir personally requested him to attend this webinar. So welcome Shankar sir. Thank you for being with us today. So I personally request you to have a few words with our students and participants so that they will get an idea about what's going on in this current civil engineering field before Selim sir starts. So it will get a very brief idea about what the topics Selim sir will cover. So I welcome you once again. So let's start with Shankar sir today first. Thank you. Over to you, Shankar sir. Thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for the opportunity, CAT Center Calicut and KMCT College for Women. We're actually going to talk about a very, very relevant subject today, talking about development controls. And the talk is going to be done by my close friend, associate, a great admirer, Engineer Salim. Engineer Salim is the most apt person probably in the state to do this talk because his knowledge about building rules in Kerala. I mean, Kerala building rules is a kind of religious book for practitioners of architecture and engineers. And here is one person who has really gone into the not only substance part of it, academic part of it, but also into the spirit of the law. You know, every law is made under some spirit. You know, it's for the people. It should be people-centered. Development cannot be allowed because when you talk about building rules, you are actually talking not only about you, about your neighbor. He also has got a right to have a house there. He has also got a right, very critical right for ventilation and light. And he has to have, the nation needs so many rules in terms of setbacks, things like that. And Kerala Building Rules is actually, it's a document that reflects the aspirations of people in Kerala. I mean, it should be a document that would facilitate building activities in the state.
But unfortunately, over the last few years, few people who draft it, they are not actually architects or engineers. They don't have a clue about what building activity is all about. So there have been a lot of lacunas. Engineer Salim is one person who has fought relentlessly. People in Calicut may not know his worth and value, but let me tell you that at the national, at the state level, he's a member of the core committee to frame these building rules in Kerala. We met a couple of days back in Trivandrum when he came for a deliberation with the Honorable Minister, and I'm very happy. I'm very happy that this is happening today. I don't want to take much of your time because Salim is going to talk. My dear students out there and practitioners out there, this is a request to you. Kindly listen to him very intently, because whatever limited time, 40-45 minutes, he is going to talk to you about a very critical part of your career. I mean, because you're all going to be engineers someday soon, and you're all going to probably build buildings, I mean, commercial complexes, the rest of it. So you need to know about the rules, and this is a golden opportunity to go the students out there, especially students of architecture, faculty members, the students of engineering, to get to know about what building rules are all about. And once again, CAT Center, thank you very much for the opportunity given. KMCT principal is there. Hello to you. And thank you very much for the opportunity given. And Engineer Salim, again, thanks for making this introduction. And we are all waiting for your wise words. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for your wonderful words. So hope that you will be staying with us till this end. Thank you, sir. So I will hand over the mic to Engineer Salim, sir. So, sir, you can start. എന്താ വന്ന് പറയൂ ഐഡിയയിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി 41 പറഞ്ഞല്ലോ. വേറെ ആരോ പട്ന രാജി. ഹലോ, അത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. KMCT പ്രിൻസിപ്പൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? മാം, ആർ യു ഹിയർ? എലിസബത്ത് മാം? KMCT പ്രിൻസിപ്പൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. എലിസബത്ത് മാം? KMCTയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. One second. സാർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. CAT Center Calicut and KMCT രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വേണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് മാത്രമല്ല, അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ
പറഞ്ഞാലേ കൃത്യമായിട്ട് ഏതെല്ലാം റൂൾസാണ് ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ. വളരെ കൃത്യമായ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വികസനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇത്രയധികം നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത്? ഞാനൊക്കെ ഏകദേശം 35 കൊല്ലത്തെ പ്രാക്ടീസിന്റെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ലയൻസിനോട് നമ്മൾ പറയും റൂൾ പാലിക്കണം, ഇത്ര വിടണം, ഇത്ര കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി വാങ്ങിയ ഒരു പ്ലോട്ട്, ആ പ്ലോട്ടിലെ സ്ഥലം ഇത്ര വിടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പ്ലോട്ടിൽ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോ? അത് ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലേ. ഇവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രോളിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് വന്നു. ഇതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് 100% സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി എങ്ങനെയും എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്നാണോ? അങ്ങനല്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയന്ത്രണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ അയൽവാസിക്ക്, എൻ്റെ പ്രദേശവാസിക്ക്, എൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ആളുകൾക്ക്, എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ അവർക്കും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ റൈറ്റ്സ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള, അതായത് എൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ, എൻ്റെ സഹവാസിയുടെ, എൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള മറ്റാളുകളുടെ റൈറ്റ്സ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവകാശം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിന് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റൂൾ ഉണ്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂൾസിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയ കുറേ റൂൾസ് വേറെയും. ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക്, എന്നോട് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണമെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് മാത്രം കടക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്? അവസാനമായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു. കാരണം ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിന്റെ പൂർണ്ണമായും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഏകദേശം 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമായി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നാളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ എഞ്ചിനീയറായി പ്രവേശിക്കേണ്ട, പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസും, ആ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിന് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എയിം എന്താണ്, ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഓരോ റൂളിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൂൾസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കടലാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം.
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഇത് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കോളേജിൽ സമർപ്പിക്കാം, നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ റൂൾസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി വരുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ നിയമം, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണ നിയമം, അതെവിടെയെല്ലാമാണ് ബാധകമാകുന്നത്? ഒന്നാമതായി ബാധകമായി നമ്മുടെ തീരദേശങ്ങളിലാണ് ബാധകമായി വരുന്നത്. രണ്ടാമതായി ബാധകമായി വരുന്നത് തീരദേശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന പുഴകളുടെ, കനാലുകളുടെ, നീർച്ചാലുകളുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമാണ്. അത് എത്ര വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കടലിൽ നിന്ന് വേലിയേറ്റം, ഹൈടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര സ്ഥലത്തേക്കാണ് സലൈനിറ്റി കയറി വരുന്നത്, അതുവരെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ തീരദേശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. തീരദേശം മലീമസമാകാൻ പാടില്ല. തീരദേശത്തേക്ക് മലീമസമായാൽ നമ്മുടെ നാട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും മലീമസമാകാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ തീരദേശ സംരക്ഷണം എന്നത്, പുഴകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെന്നാണ് 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ, കോസ്റ്റൽ അതിർത്തിയുടെ 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ എന്ത് നിർമ്മാണവും, അതായത് ഫിഷർമാൻസ് ഹൗസ് അല്ലാത്ത എന്ത് നിർമ്മാണവും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷനോട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അത് തന്നെ സോണുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒന്നാമത്? CRZ എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയും, അതായത് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ 1, സോൺ 2, സോൺ 3, സോൺ 4 എന്ന് 4 കാറ്റഗറി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സോൺ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദ്വീപ് പോലുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ്. അതും നമ്മളുടെ പ്രദേശമാണല്ലോ, ഇന്ത്യന്റെ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൺ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അർബൺ ഏരിയ, അതായത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതാണ്. സോൺ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. സോൺ 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോറൽ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നിർബാധം എവിടെയെങ്കിലും കടലിന്റെ ഭാഗത്തോ പുഴയുടെ ഓരത്തോ നിർമ്മാണം നടന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അശാസ്ത്രീയമായ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി നാട്ടിന് ഒരു ദോഷകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിത്രം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റലിനോട് ചേർന്ന് നിർബാധം ഇതേപോലെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പാരിസ്ഥിതികമായി വലിയ ആഘാതമാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുക. ആ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അടുത്ത നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മൊത്തം കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കേരളത്തിനെ പ്ലാനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഓരോ കോർപ്പറേഷനിലും കൃത്യമായ സോൺ ചെയ്ത് റോഡുകളുടെ മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് താമസയോഗ്യമാണ്, ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് താമസയോഗ്യമല്ല, ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റായി നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് നിലനിർത്തണം, ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് ബഫർ സോണായി നാളേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്. ഈ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യമായി വരുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. കാലിക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ
അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് എറണാകുളം പറയുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ, മുഴുവൻ ഏരിയയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തമായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും. ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഏറെ സോണുകളായിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ പ്ലാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം കുറെ സോണുകൾ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാമതായി പറയുന്ന സോണിംഗ് റെഗുലേഷൻ എന്നതാണ്. ആ സോണിംഗ് റെഗുലേഷനിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ വാസഗ്രഹങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നു കമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ വരുന്നു. അവിടെയാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത വരും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ വരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാഹചര്യമാണ്. പബ്ലിക് ആൻഡ് സെമി പബ്ലിക് സോൺ വരുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെയും പൊതു ഓഫീസുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് അങ്ങനെ വരുന്നു. പാർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വരും. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനും നമ്മുടെ ലിഷർ ടൈം ചെലവാക്കാനും പാർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. തീർന്നില്ല, നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സോൺ വരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷ്യമേഖല എന്നത്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മേഖലയാണ് ഭക്ഷ്യമേഖല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ ആയി നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്, ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന്, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അരിയോ സാധനങ്ങളോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള കൃഷിഭൂമി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ പൗരന്റെയും ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി എവിടെയെല്ലാമാണോ കൃഷിഭൂമിയായിട്ടുള്ളത്, അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഡിമാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സോണാണ്, അവിടെ നിർമ്മാണം പാടില്ല. അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സ് ഹൗസിന് മാത്രമേ അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനൊന്നും അതല്ലാത്തത് പാടില്ല. ഇനി പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു സോണും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്സഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നത് മാത്രം നിലനിന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ സിംഗിൾ സോൺ കൊണ്ട് പല ദോഷങ്ങളും വന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സോണും മിക്സഡ് സോണും വന്നു. അവിടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങോ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങോ രണ്ടും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നഗര ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ഇഴപെഴുകി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സോണുകൾ ഓരോന്നും, അത് കഴിഞ്ഞ് ബഫർ സോണുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, പത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ്? ബഫർ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത് കൊയ്ത്ത് കാലത്ത്, അതായത് ഹാർവസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും എന്നാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന്. ഓരോന്നും ബഫറായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ബഫർ സോണുകൾ കേരളത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ഭൂമി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ വളരെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ബഫർ സോൺ എന്ന സോണുമുണ്ട്. അത് നാളത്തെ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളും മറ്റും നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഒരു ഭാഗം. അതേപോലെ തന്നെ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലെ റോഡുകൾ നാളെ എന്താവണം? കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 5 ഇരട്ടി വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. 5 ഇരട്ടി വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്റൻസിറ്റി
വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്ര കൂടുന്നോ ആ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കുറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകണം. ഒന്ന്, റോഡുകൾ കൂടുതലായി വരണം. രണ്ട്, റോഡുകൾക്ക് മതിയായ വീതി ഉണ്ടാവണം. ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. റോഡുകൾ പരമാവധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നാളത്തെ റോഡുകളുടെ വീതി എന്താവണം? ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിഭാവനം ചെയ്യും ഇന്ന റോഡ് 24 മീറ്റർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇന്ന റോഡ് 18 മീറ്റർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നാഷണൽ ഹൈവേ 60 മീറ്റർ ആയിരുന്നു കേന്ദ്ര തീരുമാനം. കേരളത്തിന്റെ സ്ഥല ലഭ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് 45 മീറ്റർ മതി എന്ന് കേരളം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സ്ഥല ലഭ്യത കൊണ്ട്. പക്ഷെ 45 മീറ്റർ എന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രീ പ്ലാനിങ് ഉള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2035 വരെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ്. ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിൽ യെല്ലോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റെസിഡൻഷ്യൽ സോണാണ്. ഡാർക്ക് യെല്ലോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിക്സഡ് സോണാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ സോണാണ്. അങ്ങനെ സോണുകളായി തിരിച്ച് അതിന്റെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. അതിന്റെ കൂടെ സോണിംഗ് റെഗുലേഷൻസ്. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അതിൽ DTP സ്കീം, അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീം. ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലൊക്കെ വളരെ വേഗായി ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തെയും പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ 18 മീറ്റർ അല്ലെ 20 മീറ്റർ അല്ലെ 24 മീറ്റർ എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് പകരം ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും എത്ര മീറ്റർ എടുക്കണം എന്ന് പോലും കണിശമായി വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ വന്നു. തീരദേശത്ത് നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ നിയമം നിയന്ത്രിക്കാൻ അതോറിറ്റികൾ വന്നു, നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലോട്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നു, ഈ പ്ലോട്ട് കോസ്റ്റലിലാണോ, ഈ പ്ലോട്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയുക്തമായ സ്ഥലത്താണോ, കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്താണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഭൂമി വാങ്ങാനോ അതുണ്ടാക്കാനേ സാധ്യമുള്ളൂ. അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ട്, കേരള ഭൂവിനിയോഗ നിയമം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ട് ആവശ്യകത എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ വയലുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഏക്കർ കണക്കിൽ വയലുകൾ നമ്മുടെ പത്രഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മാഫിയകളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹികളോ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വയലിനെ പൂർണ്ണമായും വയലില്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ തരം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയലുകൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല, വയലിനെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഡി ഫീൽഡിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് വയലിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഭ്യത തന്നെ നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡിനെയും അതേപോലെ തന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡിനെയും അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വയല് അല്ലെങ്കിൽ പാഡി ഫീൽഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. 1 ഏക്കർ പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏക്കറിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ് കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം. ആ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ആ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ടിങ് വലിയ സമ്പ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു. നമുക്ക് നാളേക്കുള്ള കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ താപനില സംവിധാനിക്കുന്നതിൽ പോലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വെറും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരിയുടെ മാത്രം ഭാഗമല്ല പാഡി ഫീൽഡ്. അതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാഡി ഫീൽഡിന്റെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആ നിയമത്തിൽ ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള പാഡി ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ല.
പാഡി ഫീൽഡായി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ല. അവിടെ ഫാമേഴ്സ് ഹൗസിനുള്ള ചെറിയ സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കേരള ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ട് KLU പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ് എന്ന നിയമം വന്നിരിക്കുന്നു. നെൽവയൽ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നോക്കണം. മൂന്നാമതായി നമ്മളത് പാഡി ഫീൽഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണോ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തത് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ. ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും വളരെയധികം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചതുപ്പ് നിലം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം കുളങ്ങളുണ്ടോ, വെള്ളക്കെട്ടുകളുണ്ടോ, ഒരു തലത്തിലും നമ്മളെ രാജ്യത്തിനോട്, നമ്മുടെ നാട്ടിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും അത് തൂർക്കുന്നതിനോ അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നോ, പ്രത്യേകിച്ച് കുളങ്ങൾ തൂർക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദ്രോഹമാണ്. പഴയ ആളുകൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുളവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ വെറ്റ് ലാൻഡും ഇതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. വെറ്റ് ലാൻഡിൽ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും നടക്കില്ല. വെറ്റ് ലാൻഡ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ വെറ്റ് ലാൻഡിന്റെ ഭാഗത്താണ് നിർമ്മാണം നടക്കുകയില്ല. അടുത്ത് നമുക്ക് ഹൈവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ്. ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് റൂളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ റോഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര വിട്ടിട്ടുണ്ട് വേണം നിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ ഹൈവേകൾക്ക് ഹൈവേ അതോറിറ്റി, അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, നായ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹൈവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ അവർ ഓരോ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഇത്ര മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാവൂ. റോഡിനോട് അബട്ട് ചെയ്ത്, ഹൈവേയോട് അബട്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണം നടത്താൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിർമ്മാണത്തിന് ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ഇന്ന് ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, ആ ഹൈവേ നാളത്തേക്ക് വൈഡൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈവേയിലെ സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റു റോഡുകളിൽ നിന്ന് വിടുന്ന അകലം പോരാ. അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അത് ഹൈവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ റോഡുകളെ പോലെയല്ല, നാഷണൽ ഹൈവേ, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ, അതേപോലുള്ള റോഡുകൾക്ക് പ്രത്യേകം നിയമം മാത്രമല്ല, ആ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിർമ്മാണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് എന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആക്ട് ആണെങ്കിലും, ഒന്ന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട്, രണ്ടാമത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. ഈ രണ്ട് ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് റൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂള്, രണ്ടാമത് കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ. ഈ ബിൽഡിംഗ് റൂളിലാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിനോട് അനുബന്ധമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങളും സംഗതിയും എല്ലാം കൂടിയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകത? അതിന് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലേക്കും കടന്നാൽ, ഒന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ. മൊത്തം നിർമ്മാണത്തിന് മൊത്തം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ആ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്റെ ഭൂമി, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ റൂളും ഞാൻ പാലിച്ചു, റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഭൂമിയാണ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് ആ സൈഡിൽ ഇത്ര മീറ്റർ വിടണം, ഈ സൈഡിൽ ഇത്ര മീറ്റർ വിടണം, ഇത്ര ഏരിയയിലെ നിർമ്മിക്കാവൂ എന്നിട്ടെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്റെ ഭൂമി എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ?
എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അടുത്ത ഭൂമിയിൽ അയാളും അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു. തൊട്ട് പിന്നിലെ ഭൂമിയിൽ അയാൾ പൂർണ്ണമായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, അടുത്ത ഭൂമിയിൽ അയാളും പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആർക്കും വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മൊത്തം നിർമ്മാണത്തിന് ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഇതിനെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട്. രണ്ടാമതായി ഇതൊരു സ്പേഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സ്പേഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥലത്തിനെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്തെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്രയും ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നിയമമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന സ്പേസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് അതിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഇത്ര സ്ഥലം വിടണം, രണ്ട് സൈഡിലും ഇത്ര സ്ഥലം വിടണം, പിൻഭാഗത്ത് ഇത്ര സ്ഥലം വിടണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി മതിയോ? പോരാ. അത് കഴിഞ്ഞ് മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഭൂമിയുടെ ഇത്ര ശതമാനമേ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടും. മൊത്തം ഭൂമിയുടെ ഇത്ര ശതമാനമേ കെട്ടിടം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി വന്നാൽ 300 സ്ക്വയർ മീറ്ററേ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് എത്ര ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ. ഇനി എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. റോഡിന്റെ ആക്സസിന്റെ വീതി എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം നിർമ്മിക്കാൻ പാടും. റോഡിന്റെ വിടുത്ത് എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഇത്ര നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഉയരം എത്ര നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഏരിയ എത്ര. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു സ്പേഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ കടന്നു വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ. റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് 10 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ 60 സ്ക്വയർ മീറ്ററിലെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കി 65 സ്ക്വയർ മീറ്ററിലെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പാടും. 35 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്പൺ സ്പേസിന് വേണ്ടി. ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാതിരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ സൺലൈറ്റ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യകതമായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇനിയോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, തടയാതിരിക്കാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വെള്ളം മലീമസമാകാതിരിക്കാൻ, എന്റെ അയൽവാസിക്ക് സൺലൈറ്റും വെന്റിലേഷനും കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അയൽവാസിക്കും ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് ആണ്, ആവശ്യമാണ്, ആവശ്യകതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഇതിലുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ എന്ത് വേണം? നിങ്ങളൊരു കിണർ, ആ കിണറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ അവകാശമില്ല. കാരണം എന്താ? അയാളുടെ വെള്ളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അയാളുടെ വെള്ളം മലീമസമാകാതിരിക്കാൻ, പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാനം പ്രകാരം അയാളുടെ കിണറിൽ നിന്ന് 7.5 മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കോ ലീച്ച് പിറ്റോ ആഷ് പിറ്റോ റെഫ്യൂസ് പിറ്റോ എന്ത് പിറ്റാണെങ്കിലും 7.5 മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമം കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ, നമ്മുടെ പ്രദേശവാസിയുടെ വെള്ളം മലീമസമാകാതിരിക്കാം, പൊല്യൂട്ടഡാവാതിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കിണർ കുഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ കിണർ കുഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? അയൽവാസിയുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കോ ലീച്ച് പിറ്റോ സോക്ക് പിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും 7.5 മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
നിങ്ങളുടെ വെള്ളം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു, എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. എയറും ലൈറ്റും കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് എല്ലാവരുടെയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പോകും. എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനൊക്കെ കാരണങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെയാണ്. അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം? സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാം, സോക്കറ്റിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റേ റെസ്പി സ്പീറ്റോടുകൂടി വീട്ടിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എന്നൊരു വിഷയം വളരെ കൃത്യമായി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് മുഴുവൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കെട്ടിടവും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. ഓരോ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ്, ആ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്മുടെ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത്, ആ മാനേജ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ് മാനേജ്മെന്റും സോളിഡ് മാനേജ്മെന്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാതില്ലാതെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പുതിയ ബിൽഡിംഗിനുള്ളിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ വരുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ചെറിയ റോഡുകളിൽ ചെറിയ വിസ്താരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പൊ ചെറിയ റോഡ്, ആ റോഡിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കെട്ടിടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ റോഡ് വളരെയധികം ട്രാഫിക് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ റോഡുകൾ എത്ര വീതിയുണ്ട് ആ വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുമ്പ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉയരമായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായി ഇത്ര ഏരിയയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത്ര വീതിയുള്ള റോഡിന്റെ മുമ്പിൽ പാടുള്ളൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ റോഡുകളിൽ വലിയ വിസ്താരമുള്ള ഏരിയയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നിയമം, ബിൽഡിംഗ് റൂൾ വളരെ കണിശമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് മാത്രമല്ല, ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് റിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വീടിന് വേണ്ട മിനിമം ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എത്ര ആള് വരുന്നുണ്ടോ, ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് അവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്ന് വളരെ കണിശമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പൊ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് പാർക്കിംഗിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കെട്ടിടത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചും പാർക്കിംഗിന്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലുള്ള പാർക്കിംഗിന്റെ എണ്ണമല്ല ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയോ സിനിമാ തിയേറ്റർ. നമുക്കറിയാം, സിനിമാ തിയേറ്ററിലൊക്കെ വരുന്ന കാറുകളുടെ എണ്ണവും കമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലുള്ള കാറുകളുടെ എണ്ണവും സാധാരണ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിൽ കാറ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ, ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാറ്, അതേപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള കാറ്, ഇങ്ങനെ കാറൊക്കെ വന്നാൽ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിൽ, നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ, നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് വരിക? ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ റോഡിലേക്കായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ വളരെയധികം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വീതി ഇല്ലാത്തവയും വളരെയധികം വീതി കുറഞ്ഞവയുമാണ്. അപ്പം റോഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബാക്ക് വിടുന്നത് നമുക്കുള്ള ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാറുകൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ റോഡിന്റെ അകത്ത് നേരെ നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരു ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റിനോട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ റോഡിലേക്ക് വരും, രണ്ട് സൈഡിലും റോഡിൽ പാർക്കിംഗ് വരും. എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? അത് വലിയ ഭവിഷ്യത്താണ് ഉണ്ടാകുക.
ആ റൂട്ടിന്റെ സുഗമമായ ഗതാഗതത്തിനെ പൂർണ്ണമായും തടയുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തടയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. സ്വതന്ത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെ പ്ലോട്ടിലല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വേണം, പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. അതിനായി പാർക്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാ തരത്തിലും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക, അത് തിരിക്കാനും എടുക്കാനും തിരിച്ചു പോകാനും എല്ലാ സംവിധാനവും, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള റാമ്പിന്റെ സ്ലോപ്പ് പോലും നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രാഫിക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സോൺ മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മളെ നാട്ടില് പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ജയിലിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലോട്ടുകൾ കിട്ടാം, ഡിഫൻസിന്റെ ഏരിയ പ്ലോട്ടുകൾ കിട്ടാം. അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വളരെയധികം, അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മോണ്യുമെന്റ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഗതിയിൽ അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് റൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയോ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ അനുമതി കിട്ടൂ. അതിന്റെ 100 മീറ്ററിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ, ഡിഫൻസിന്റെ 100 മീറ്ററിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന്റെ പെർമിഷനോട് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ജയിലിന്റെ അടുക്കാണെങ്കിൽ ജയിൽ അധികാരികളുടെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറേയും പെർമിഷനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വല്ലതും ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്കത് നിർമ്മാണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സോൺ മാനേജ്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ആക്ട് കൂടി ബിൽഡിംഗ് റൂളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ഡിഫൻസ് ലൈൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സോണിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേയുടെ നാളത്തേക്കുള്ള വികസനത്തിന് നമ്മുടെ നിർമ്മാണം തടസ്സം വരാൻ പാടില്ല. അത് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല റെയിൽവേയുടെ 2 സൈഡിലും 30 മീറ്റർ, റെയിൽവേ ലാൻഡിന്റെ 2 സൈഡിലുമുള്ള 30 മീറ്റർ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും റെയിൽവേ ബി ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഹൈസ്പീഡ് റെയിലും സംഗതിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പുതിയ നിർമ്മാണം കൊണ്ട് തടസ്സം വരാതിരിക്കാനും നാളത്തുള്ള വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിൽഡിംഗ് റൂള് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് 30 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഏത് നിർമ്മാണം നടത്തുകയാണെങ്കിലും റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർ പെർമിഷൻ തന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മാണത്തിന് നമുക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുകയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് ലാൻഡിലും അതേപോലെ തന്നെ 100 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഡിഫൻസിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഡിഫൻസിന്റെ ലാൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പറ്റൂ. 100 മീറ്ററിനുള്ളിൽ വല്ല നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫൻസിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കോഴിക്കോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ഡിഫൻസ് ഏരിയ കോഴിക്കോടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെസ്റ്റിൽ മൈതാനം ഡിഫൻസ് ഏരിയ ആണ്, ബാരക്സിൽ ഭാഗം ഡിഫൻസ് ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പോ കോഴിക്കോട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ചാലിയത്താണ് നമ്മളെ ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിർമ്മാണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞ് ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് പറയുന്നു ഹൈടെൻഷൻ ലൈനുകൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിർമ്മാണം പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം? നമുക്കറിയാം, സേഫ്റ്റി പ്രൊവിഷന്റെ ഭാഗമായ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഹൈടെൻഷൻ ലൈനിനേക്കാളും മേലെ ഉയരാൻ പാടില്ല. ഹൈടെൻഷൻ ലൈനോട് ചേരുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈടെൻഷന്റെ 30 kVA, 66 kVA, 99 kVA അങ്ങനെ ഓരോ kVAക്കും അനുസരിച്ച് ഇത്ര മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ട്, ഇത്ര മീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഇത്ര മീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിർമ്മാണം പാടുള്ളൂ എന്നത് ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ അതേപോലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പറയുന്ന വേറെ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായി
എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത്, എയറോഡ്രോം വിസിനിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിർമ്മാണം അതിന്റെ 2 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ എയർപോർട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര മീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്റർ വരെ നൽകാവൂ എന്ന നിയമം കൂടി ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ ഓരോ ഘട്ടമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ബാക്കി ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ പൂർണ്ണമായും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, വളരെയധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുക എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടു ബി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ഫണ്ടമെന്റലായി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതേ ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പറയുമ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോഡ് സാധാരണ റോഡുകൾക്ക് മുമ്പിൽ 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് വേണം. 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്ക്. ആ 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്കിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഗാർഡൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ 3 മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്കിൽ മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മീറ്റർ ആകാം, ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1.20 ആകാം, പിൻഭാഗത്ത് 1.50 ആവാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കിണറും നിങ്ങളുടെ ലീസ് പിറ്റുന്നുള്ളിൽ 7 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ കിണറും അടുത്തുള്ള ആളുടെ ലീസ് പിറ്റുന്നുള്ളിൽ 7 ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. അയാളുടെ കിണറും നിങ്ങളുടെ ലീസ് പിറ്റുന്നും 7 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ 2 റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 2 റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 റോഡിൽ നിന്നും 3 മീറ്റർ വിട്ടുകൊണ്ടേ നിർമ്മാണം നടത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ആളുകൾക്ക് 2 നില കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വെന്റിലേഷന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് 2 പേർക്കും ചേർന്ന് അബറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർമ്മാണം നടത്താവുന്നതാണ്. 2 കൂട്ടരും അതിന് ഒരു കൺസെന്റ് നൽകിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടേജ് നമുക്ക് 3 മീറ്റർ വേണം, റിയർ നമുക്ക് 1.5 മീറ്റർ വേണം, സൈഡിൽ 1 മീറ്ററും 1.20 വേണം. ഒരു സാധാരണ വീടിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അത് 2 ഫ്ലോർ വരെയുള്ള വീടുകൾക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അടുത്ത നൈബറുടെ കൺസെന്റ്, റിട്ടേൺ കൺസെന്റോടുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി റിട്ടേൺ കൺസെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ 50 സെന്റിമീറ്റർ ആയി ചുരുക്കാവുന്നതാണ്. 50 സെന്റിമീറ്റർ ഒരുപാട് ചുരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കുള്ള മഴവെള്ളം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മഴവെള്ള സംഭരണി എല്ലാ കെട്ടിടത്തിനും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മഴവെള്ള പെർക്കുലേഷൻ കുറ്റി, അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിറ്റുകൾ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിനു ശേഷം കിണറിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മിക്കവാറും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതും നിയമത്തിൽ കണിശമായി പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ വൃത്തി എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മളെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുട്ടികൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പറയും വൃത്തിയില്ലാത്തതാണ്, മണ്ണിലേക്ക് പോകരുത്. മണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, മണ്ണിനോടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ മണ്ണ് ആണ് വൃത്തിയില്ലാത്തത്, സിമന്റ് കട്ടകളുമാണ് വൃത്തിയുള്ളത് എന്ന
ഒരു മൂഢസങ്കല്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരള ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ 50% കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ പാവിംഗ് ബ്ലോക്സ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. ബാക്കി 50% ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ മാറ്റിവെക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട്, എന്താ, എന്റെ കിണറ്റിൽ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം വെള്ളമില്ല. അതിന് സ്വയം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാരണം തന്നെ കണ്ടെത്തും. എന്താണ്? ഭൂമിയുടെ തപനം കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം, അത് മാത്രമാണ് കാരണം. അല്ല, ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം. ഒരു 50 സെന്റ് സ്ഥലം ഒരാളെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് അയാൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തും മഴ പെയ്താലുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായി അയാളെ പ്ലോട്ടിൽ വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യുഫേഴ്സിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതുവരെ? നമ്മൾ അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നവരെ. മാത്രമല്ല, ഈ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം പോലും ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്തത്, അയാൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി 50 സെന്റ് ചുറ്റുഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. മുഴുവൻ വെള്ളവും പിന്നെ ഡ്രെയിനേജിലേക്കും മറ്റും ഒഴുക്കി വിട്ടു. മാത്രവുമല്ല, 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു 10,000 മുതൽ 15,000 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം അയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരെ ഒന്ന് തിരിച്ചായിട്ട് ഒരു ഭീകരതയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, മുമ്പ് 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിലെ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദിവസവും 10,000 മുതൽ 15,000 വരെ ലിറ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാവിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം കർശനമായി പാലിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കളക്ഷൻ കർശനമായി പാലിക്കണം. വാട്ടർ റീചാർജിങ് എന്നത് നിർബന്ധമായി പാലിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പാലിച്ചാലേ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായ സുഖകരമായ പ്രയാസമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ, ആ രീതിയിൽ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായി നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും പ്രാക്ടീസിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ മറ്റു റൂളുകളുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം പ്രസക്തിയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങളും മറ്റും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സാധിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടി പറയാവുന്നതാണ്. ഇത് ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ ഒരു ആരംഭ ക്ലാസ് മാത്രമാണ്. ഇതിനു ശേഷം കാർഡ് സെന്ററുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അത് സിലബസ് ആയി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ക്ലാസ് രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരംഭമായി തന്നെ ബിൽഡിംഗ് റൂളിന്റെ ഓരോ സങ്കീർണതയിലേക്കും കടന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ബോറടിക്കും എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും എന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാ ആശംസയും നൽകിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ലോക പ്രശസ്തരായ ആർക്കിടെക്ട് ശങ്കർജിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ KMCT എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കാറ്റ് സെന്ററും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Thank you very much for your lovely speech. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല സെഷൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ. ഇനി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇതിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ത്രൂ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സാറിന് കൈമാറുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടിന് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്
ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഇതിൽ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ സലീം സാറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സലീം സാർ അതുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തുനോക്കി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ നമ്മുടെ KMCT വുമൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എലിസബത്ത് മാമിനെ ഇതിലേക്ക് 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓവർ ടു യു മാം. താങ്ക്സ്. കേൾക്കാമോ? യെസ് മാം, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഐ എം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് സി കുരുവിള, KMCT കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ വിമൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സലീം സർ. ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമിനാർസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വെരി ലെസ് ഓൺലി. കൂടുതലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബിനാർസ് ആണ് കൂടുതൽ. അവരുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റില് ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ഇത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് കുറേ അധികം ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു തുടക്കം ഇതെല്ലാവർക്കുമായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. ഞാൻ വീണ്ടും സാറിന്റെ കോപ്പറേഷനും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനമാകാൻ ഈ ക്ലാസ് സഹായിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. So on behalf of our college, the Department of Civil Engineering, KMCT Women's Engineering College, thank you very much sir. അതുപോലെ തന്നെ Mr. Fahad, Center Head, CAT Center, thank you very much because for bringing the apt person for this seminar and also for coordinating this very nicely. But ഇനിയും ഇത് കൂടുതൽ കേൾക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിർത്തിക്കളഞ്ഞു, കുറവായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ആകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. റൈറ്റ് മാം, ഷുവർ. നമ്മള് ഇപ്പൊ സലീം സാർ അടുത്ത് ഞാനിത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ തന്നെ സലീം സാർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ക്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബിനാർ കൊണ്ടോ തീരാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് കുറെ സമയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സാറടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തിയും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സലീം സാറ് തന്നെ അതിന് പറ്റിയ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊരു ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മേ ബി ഇനിയിപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സാറുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി സ്റ്റുഡൻസിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക്, കാരണം ഈ ഒരു സലീം സാറൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക്, ഞാൻ സാറെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരുന്നപ്പോഴും സലീം സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ സാർ അവരടുത്ത് റെസ്യൂമേഴ്സ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് 4 വർഷം ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം പോളിടെക്നിക് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ആൻസറിൽ നിന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായത് ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രഷ് എഞ്ചിനീയർ, ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അയാളുടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും ഈ അവരുടെ നോളജും തമ്മിൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സാറിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ദ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു റോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും, കുട്ടികൾക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും, ഇവരെ പോലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്. അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫർദർ ഇതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ വന്നത്. So definitely we will come up with a syllabus oriented course with coordination with Salim sir. So അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ എ വീക്ക് നമ്മൾ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ത്രൂ നമ്മളത് ചോദിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ അതിപ്പോ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടാം.
Anyway, thank you, Salim sir, for your valuable speech. Thank you, Shankar sir, for your presence. Your presence itself is an honor for us. So, and your valuable advice to our students. So, ma'am, thank you very much for your cooperation also, because നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൽ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. മേ ബി വി വിൽ ഷെയർ ദ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ടു യു മാം, so that you can share it among your students also. So ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ത്രൂ ചെയ്യാം. I will wait for maybe we can wait for another 5 minutes more. One second. Thank you, Shankar sir, also. Thanks for. So ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. ഹോണസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സലീം സാറിന് പ്രത്യേകം താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് അഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡന്റ്. താങ്ക് യു അഞ്ജന ഫോർ യുവർ മെസ്സേജ്. Right, if any other doubts you have, you can WhatsApp to our number 9656222211. So അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. So for time being, so I am taking this opportunity to thank all participants for being with us. So once again, my heartful thanks to Salim sir, Shankar sir, and Elizabeth ma'am for being with us and making this webinar successful. Thank God. So without any other obstacles, we can wind up this session right now. So thank you very much. So I'm just winding up this session. If any doubts and any queries will be there, you can WhatsApp to our number so that we will get back to you after consulting with Salim sir. So thank you all very much. Thanks. One question is came. Nowadays the available space for construction is less, so they adopt to increase the height of the residential building. What are the factors affecting the rising of building other than roads? One question from Ashik Hussain. Sir, ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാ മതിയോ? ചോദ്യം വളരെ പ്രിവൈലിംഗ് ആണ്. പ്രിവൈലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് സ്ഥലം കുറവാണ്, പരിമിതിയുണ്ട്, കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തെ ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു 360 വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ 3.6 ആണ് നിങ്ങളുടെ റോഡിന്റെ വീതി എങ്കിൽ മാക്സിമം 400 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് റോഡ് വിഡ്ത്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് 2 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് പാടില്ല. എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന്, ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി ആ റോഡിൽ കൂടുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നാൽ ആ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വാഹനം പോകുന്നത് വെറും 3.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത കാറിന് കൃത്യമായി പോകാൻ പറ്റാത്ത റോഡ്, അതിൽ 400 മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.
തീർന്നില്ല. ഒരു പ്ലോട്ടില് റെസിഡൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 35% ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിടണം. അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, FAR എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ FSI എന്ന പേര് മാറ്റുന്നുണ്ട് സാധനം. ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം. 100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 സ്ക്വയർ മീറ്ററേ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആരും ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ച് ചോദിച്ചില്ല അത് എങ്ങനെയാണ്. ഞാനത് പൂർവ്വമായി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 സ്ക്വയർ മീറ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ? 300 സ്ക്വയർ മീറ്റർ നിർമ്മിക്കാം. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ 60 സ്ക്വയർ മീറ്റർ താഴെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 നില വരെ നിർമ്മിക്കാം. 60 സ്ക്വയർ മീറ്റർ താഴെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 നില വരെ നിർമ്മിക്കാം. അത് 16 മീറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 15 മീറ്ററിന്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ ഹൈ റൈസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് സംബന്ധമായ ഫയർ റെഗുലേഷൻ സംബന്ധമായ കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൂമി കുറവാണ് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ മറ്റേ ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടുന്ന സംവിധാനം, അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം എന്നതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശമായ അർബണൈസേഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പ്ലാൻഡ് അർബണൈസേഷനിലേക്കല്ല വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുമ്പ് FAR എന്ന FSI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് FSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലോട്ടിന്റെ എത്ര ഇരട്ടി ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാം. അതാണ് FSI എന്ന്, ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന നിയമം ബിൽഡിംഗ് റൂളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഇരട്ടി നിർമ്മിക്കാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്, 1.5 ഇരട്ടി നിർമ്മിക്കാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്, പല കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ട് 3 ഇരട്ടി വരെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്ക് 3 ഇരട്ടി വരെ നിർമ്മിക്കാം. അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ റോഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, റോഡിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് റോഡും റിലേറ്റഡ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു റോഡ്, ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ്, റിയർ ഓപ്പൺ സ്പേസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞു. ആ ഓപ്പൺ സ്പേസിന്റെ നിയമം അപ് ടു 10 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള റെസിഡൻസിന് മാത്രമാണ്. 10 മീറ്ററിന് മേലെ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പിന്നെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻക്രീസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായാലേ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൂടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. എന്നാലും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ നിർബന്ധവും നിങ്ങൾ ഈ ചിന്തിച്ച പോലെ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അത് പരമാവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ചോദ്യകർത്താവിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. യെസ്, ആഷിഖ് ഹുസൈൻ അതിന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ. മേ ബി അവർക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് 9656222211 നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു തരാം. Okay, right sir, thank you very much. So winding up the session right now. So wind up here, sir. Okay, wind up. Right, thank you.